प्रिय श्रोता बंधु आपण मानकु ओडिया धारा चैनल को बहुत बहुत स्वागत जनाऊे। पूर्वर आपण मैंने शुणी मला जन्मर प्रथम भागटी आज आमे ताहार द्वितीय भागटी शुणा। आजिकाली नाथना नीति आम घर को आसती आसिले पुणी तांकर आग सत्ते खोजा पड़े मते कि मते न देखिले तांकर दंडे चलू नाही। मु किंतु तांको आसीबा शब्द पाइले कौआड़े जाई लुचे। से फूलतोड़ा दिनु मते कहीं भारी लाज माड़े तांको आगे हबाको। दिने दिने खरा बेले बो पाखरे बसी रामायण पढ़ु थाए। नाथना कुआड़ू आसी पहुँची जाती सेतिके बेले बो थाए बोली मु आउ पलई पारे नहीं सेदिन। किंतु भितरे लाजरे गोटी पणे झालरे बुड़ी जाए। दिने भारी वर्षा सेदिन माटी दुआरे आमर आंठिए पानी जमी थाए। मु आउ बौल मिसी कागजरे डंगा तैयारी करुछु। नाथना केतेबेले आसी मो पछरे ठिया होइछन्ते मते जणा नाही। गोटाए डंगा तैयारी करि सारी मु देखुची से कहिले सेमिति डंगा हुए ना जमा। तांको पाटी शुणी चमकी पड़िली। डंगा फंगा छाड़ी दे ठिया हेली जीवाको। किंतु बौल कानी धरी एकाजित कला तार डंगा भसाई देवाको। लाज माडु थाए पिंडा तळकु नई पड़ी डंगाटा भसाई देवाको जाउची। नाथनना कहिले सेटा कौन भासीब जे। या कही से मो पिठी ऊपर एक रकम आउजी पड़ी डंगाटा पानीर उठाई नेले। मो हाड़ जलीगला तांको व्यवहार देखी। मने हेला ए अन्याय निहाती अन्याय तांको पक्षरे। एते हेलमेल हेबा मो सांगरे। जोर करी तांको हाथटा पिठी ऊपर फोपाड़ी दे टिके दूर को घुंची गली। से टिके अप्रस्तुत होई कहिले आजिकाली तू एमिति कौन गोटाए होई गलुणु सती। मुह मोर लाल पड़ीगला रागरे। निजको संभाली न पारी कही पकाइली मु होई गलिनी ना तमे सबु बेले तुमे मो सांगे एमिति काहींकी लगाइछ कि नाथन ना मते कौन मते से मते पचारिले। कहिली मते सेगुड़ाक भल लागे नहीं आउ दो। मु चाहिची सांगे सांगे तांको मुह कागज परी सेता पड़ीगला। आउ किछि न कही तलको मुह पति से आस्ते आस्ते सेठू चलीगले। तांको कष्ट देखी मते भारी अड़ुआ लागिला। मन को किंतु प्रबोध देली एइथिरे जे आज मु जहा करिछि सेटा दरकार थिला करिबा। सेही दिनो नाथना आम घर को आउ आसंती नाही। आसिले केबे बापांको पाखरे दंडे बसी सेही बाहारू बाहारू चली जाती। केबे केमिति बो डकई पठेइले घर भीतर को आसी बो सांगे खाली दीपद कथबार्ता होई घर को बाहुड़ जाती। मु जे जणे लोक ए घरे अछि से दिन सतेकी से पासरे देइछंती। भारी मन खराप हुए मोर। तांको काहींकी एमिति टाण टाण कथा कही पकाइली। आज किंतु भावे सेई अभिमानटा तांकर जेबे मो उपरे सेमिति चिरकाल रही जाई थांता ताहेले भल होई थांता परा। जीवनटा आउ एमिति दुख जंजाल भितरे छंदी होई पारि न थांता मोर सबुदिन पाई। आउ किछि दिन परे खरा बेले दिने बौल आम घर को आसिला। बो सेतेबेल को खाई सारी सोई पड़िथिला। दांड पिंडारे बापा पोथी लेखुथिले। घर भितरे आमे दुई जण आउ केही नथिले। बौल को पचारिली तम भाई घरे नाहांती कि बौल। आश्चर्य होई से मो मुह आड़ को चाहिला। कहिला नाही जाइछंती गोटा ठाको। कोउठी कि पचारिली। बौल मो मुह को चाही काहींकी भारी हसिला। कहिला सेइठी कि कोउठी कि तो सासु घर को। नाई लो मो सासु घर को नुहे तोर। या कही बौल हसी हसी गड़ीगला। नाथनांको कथा कुआड़े गला। दिहे जाक बसी आलोचना कलु मो बरटीर रूपगुण कथा। बौल कहिला बो कहूथिला तो बर घर कुआड़े भारी बड़ लोक मस्त कोठाबाड़ी तू जाई राणी परी रहिबु सेठी। बर घर संपत्ति कथा शुणी मो छाती कुंडेमोट होईगला। हबार तो कथा बा हेबा कथारे धन संपत्ति कोठौ आउ बेसी अर्थ कौन मु सेतेबेले बुझिथिली कि। भाविली नाथनना सते केड़े भल लोक मते एड़े बड़ लोक घरे बाहा करने को लगी पड़िछंती। किंतु मु जदि जानी थांती एई दिन ठू जीवन गोटिक लगी मोर इयाड़े लुहा शिकुली गड़ा होउछि। बर घर कथा शुणी सेतेबेले किंतु सतरे मो मन खुशी होईगला। थट्टा करी बौल को कहिली आमर दरकार नाई धन दौलतरे मन होउछि जदि तू बाहा ताकू। बौर आजिकाली कौन होइछि केजाणी सबु बेले खाली से मुह सुखई गोटाए ठारे बसुछि। कौन भावी आपना मन को बेले बेले गुड़ाए कांदुछि। खाली नाथनना आसिले तांको संगे जहा दंडे अधे कथबार्ता होउछि नहिले नाई।
ଦିନେ ଏମିତି ସେଦିନ ଦିହେଁ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଶୁଣିଲି ଲୁଚି କରି। ବୋଉ କହୁଛି, ମୋ କଥା ତ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଯେତେ କହିଲି, ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ନାଥ ନନା ଭାରି ମାମଲତାକାର ପରି କହିଲେ, କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମେ କ'ଣ ଅପସନ୍ଦ କଥା କହୁଛୁ? ବୋଉ ନିରାଶ ହେଲା ପରି କହିଲା, ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତୁ? ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଟଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଫେର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଟିପଣାକୁ ଆଣେ ଭାରି ଭଲ ସୁଝିଛି। ସତୀର ସେଇଠି ବାହାଘର ହେବ। ସେ ଯଦି ସତରେ ସେଇଆ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତ ଜୀବନ ଥାଉ ସତୀକି ସେ ବୁଢ଼ାଟା ସାଙ୍ଗେ ବାହା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥର ବୁଝିଲି ବୋଉ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଏତେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ମୋରି ଲାଗି। ମୋ ଲାଗି ତ କ'ଣ ସମସ୍ତିଙ୍କି ଭାବନା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅଛି। ସଞ୍ଜ ଲାଗି ଆସୁଥାଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ। ଦୂର ସରଗଲତା ଘରକନ୍ଥା ତାଳବଣ ମଥାନ ଉପରେ ଦିଗ ବୁଢ଼ା କଳା ବଉଦ ଦିହରେ ଜରି ଧରି ବୁଣି ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଚଉରା ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଘିଅ ବଳିତା ଜାଳି ଦେଇ ପିଣ୍ଡା ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଇ ତୁନି ହୋଇ ବସିଲି। ଖଞ୍ଜା ଗୋଟିକର ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଏ ବଳିତାର ଛୋଟ ଆଲୁଅଟି ଦୂର କରିପାରୁନଥିଲା। ଜୀବନରେ ମୋର ସୀମାବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସେମିତି ଏ ସୀମାହୀନ ଘଟଣା ଭିତରେ ପଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ହଜିଯାଇଛି। କ'ଣ ଏ ବାହା ହେବା, ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ କିଛି ମୁଁ ଜାଣେନା। ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ମନଟା କାହିଁକି ଭାରି ଦବିଗଲା। ଘର ଗୋଟାକ ଶୂନଶାନ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଭାବନା ହୋଇଯାଇଛି। ଚଉରା ପାଖେ ଏଇ ଲାଗେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳି ସେଟା ଧପ୍ କରି ଲିଭିଗଲା। ବାହାର ଭିତର ଦିଆଡ଼େ ଏଇକ୍ଷଣି ଅନ୍ଧ ପରି ମୁଁ। ମୋତେ କିଏ କହିଦେଉ ବୋଉ ହେରିକା କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଖରାପ? ନାଥ ନନା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ? ତହିଁ ଆରଦିନ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ବହୁତ କହିଲେ ବରଟା ବୁଢ଼ା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦୋଭେଇ ହେଲା। ଏବେ ସେ ଏଇ ଗାଁ ଜମିଦାର ବଡ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସତୀ କ'ଣ ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେ? ଏପରି ଅନେକ କଥା। ବାପା ଯେମିତି ଏକଜିଦିଆ ଲୋକ, ସେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ନାଥ ନନାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ଚିଡ଼ିଗଲେ। ନାଥ ନନା କ'ଣ ଉଣାଟିଏ କି? ତାଙ୍କୁ କଥା ନ କହିଲାରୁ ସେ ବି ଭାରି ରାଗିଯାଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ପୁଣି ଏ ଘର ମାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କେବେ। ବୋଉ ବିଚାରି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଦୁହିଁଙ୍କ ଜିଦ୍ ଦେଖି ସେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଶାନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବାହାଘର ମୋର ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲା। ମଝିରେ ଜମା ଆଉ 2ଟା ଦିନ ବାକି। ଆମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁ ଯାହା ଆୟୋଜନ ହେବା କଥା ବାପା ପ୍ରାୟ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଲୋକ ଥିଲେ କାମ ତୁଲେଇବାକୁ। ବାହାଘର କଥା ଠିକ୍ ହେଲା ଦିନୁ ବୋଉ ତ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଟିକେ ଉଠୁନାହିଁ ସହିତେ। ସେ ଆଉ ପୁଣି କାମ କରିବ? ଖାଲି ନାଥ ନନାଙ୍କ ବୋଉ। ବଡ଼ ମା ଥିଲେ ବୋଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ କାମରେ, ନହେଲେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଉଠିଲା ପରି ମୋତେ ସବୁ ଜଣାଯାଉଥାଏ। ସେଦିନ ସକାଳଠୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶୋଇଥିଲି ଖାଲି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 2 ହେବା। ହଠାତ୍ ଭାରି ଗୋଳମାଳ ଆଉ ବାଜାବାଣ ଶବ୍ଦରେ ଚାଉଁକିନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖଞ୍ଜା ଅଗଣାରେ ଆମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଲା ଶୁଭୁଥାଏ। ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତାପରେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ବେଦିକି ନେଲେ। ମୋର ସେ କଥା ଭଲ ରୂପେ ମନେ ନାହିଁ। ପାହାନ୍ତାରୁ ଭଲ କରି ଅନ୍ଧାର ନ ଛାଡ଼ୁନୁ ବଉଦ ରାଇଜର ନୂଆ ବୋଉ ଆସି ସରଗ ଅଗଣାରୁ ବାସି ତରାଟ ଫୁଲତକ ଓଳାଇ ନେଇ ଉଷାର ଗୋଲାପୀ ଛୁଞ୍ଚିକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ଗଛ ଡାଳରେ କିନ୍ତୁ ପାହାନ୍ତି ପବନର ନିଦ ସେତେବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ବଡ଼ମା ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଗାଧୋଇ ଆଣିଲା। ରାତିର ଘଟଣା ଯାକ ମୋତେ ଖାଲି ସପନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ସେମିତି ଓଦାଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘର ଭିତର ରାତି ପରି ଅନ୍ଧାର। ଜଳା କବାଟ ପାଖେ ଲୁଗା ପାଲିଟିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଆରପାଖ ପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀ ହେବେ ପରା। ଭାରି କୌତୁକ ଲାଗିଲା ସେଇ ଭିତରୁ ଜାଣିବାକୁ ବର କୋଉ ଜଣକ। ମୁଁ ଚାହିଁଛି। ବଉଳ କୁଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ହସି ହସି କହିଲା, ବଉଳ ବର। ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ମୋର ବଳେ ବଳେ ବାହାରିଗଲା, କିଏ? ପିଣ୍ଡାରେ ଯେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ବଉଳ ପୁଣି ହସି ହସି ସେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଯାହାକୁ ସେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲା ସେ ଦରବୁଢ଼ା। ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା, ଖୁବ୍ ମୋଟା। ସେଥିରେ ପୁଣି ସୁନାହାର ଆଉ ଖଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି।
ଏଇ ମୋର ବର। ମୋତେ ଭାରି ଚିଡ଼ି ମାରିଲା ସେ ଲୋକଟାକୁ ଚାହିଁ। ସେ ପୁଣି ମୋର ବର। ଏଇ କଥା ଭାବି ମୋତେ ଅଧିକା ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚାହିଁବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଖିଡ଼ିକିଟା ଧଡ଼ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେମାନେ ସବୁ ବିଦା ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲି। ଏଇ କେତେଟା ଦିନ ମୁଁ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ କଟେଇଛି ତା ମୋ ମନ ଜାଣେ। ବୋଉକୁ ଜମାରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ଏ ପିଣ୍ଡାରୁ ସେ ପିଣ୍ଡାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଜମା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ। ଖାଲି ବଉଳ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୋତେ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ସେ ଘରକୁ ଆସେ। ସେ ବି ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଅମୁହାଁ ଅନ୍ଧାର ଘରଟାରେ ବସିପାରେ ନା, ଦଣ୍ଡେ ରହି ପଳେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଏ ବାହାଘରରେ ବେଶୀ ଆସିବା କଥା ସେ ମୋଟେ ଆମ ଘର ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବାହାଘର ଦିନୁ। ଏ ସେଇ ନାଥ ନନା। ସବୁ କଥାରେ ଯେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ଆବୁଡ଼ା ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସତେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ରାଗିକରି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି?